कोई કંઈક બૈરાઓ કામ કરે હળગાવાનું હે ઓલો બિચારો શાંતિ ખાતો હોય ભણનો દીકરો બિચારો પોતાનો પતિ અને એવી હોળી નાખે સંસારના ઉલટ પુલટ કરી નાખે સંસારને સાવ છિન્ન ભિન્ન કરી નાખે ન હતું ને હતું કરી નાખે સાહેબ 3 ભાઈઓ 4 ભાઈઓ શાંતિ ખાઈ પીને મજા કરતા હોય સાહેબ લગ્ન થાય એટલે ધીમે ધીમે 1 2 3 ડચકા થવા મળે અલગ અલગ संसार को छोड़ देता है कोनी बात करवा जावी साहब देवीए महादेव ने कीधु के प्रभु शू छे तो क्यों होवे देवी न सांभळे त्या सुधी सारू छे ए के ना मने क्यों तारा पिता यज्ञ करे छे अने आपने आमंत्रण मेळ्युं नथी के तो के अहीं बात सीमित नहीं हमणा सभा भराई थी प्रयागराजनी अंदर तो बधा भेगा थया तारा पिता आव्या बधा ऊभा थया पण हूँ ऊभो न थयो ए द्वेष छे ए द्वेषनो बदलो वाळवा माटे तारा पिता यज्ञ करे छे ने आपणे आमंत्रण मळ्युं नथी तो शुं थयुं तो देवी शुं थयुं छो आमंत्रण नथी मळ्युं के न मळ्युं तो शुं थयुं पिताना घरे तो जवुं जोईए मित्र पिता અને ગુરુ રાજા આ ચારના ઘરે આમંત્રણ વગર જવું પડે આમંત્રણ ન મળે તો બી મિત્રના ઘરે બી જવું પડે આમંત્રણ વગર એ ભલે ભૂલી ગયો હશે એને યાદ નહીં હોય પણ જવું જોઈએ તો દેવીએ કીધું કે મહાદેવજી વાત તમારી સાચી પ્રભુ હે સ્વામી પણ પિતા છે ભૂલી ગયા હોય આપણે જવું જોઈએ પિતાના ઘરે देवी बात तमारी साची है पण भूली गया हो तो साची बात है पण आ तो हाथे करीने भूली गया है एने आपवू नथी अटला माटे चलो ने जईए ना ना न जवाय देवी अपमान थाय आपणुं अने अपमान थाय तने खबर छे ने अपमान थाय एटले तू के हूँ सहन न करी शके अपमान तो कोई सहन न करी शके साहेब तो ये अपमान थशे तो तारी हालत ने मारी हालत तने खबर है ने मने खबर है जवामां सारा वाट है नहीं जवाय नहीं देवी देवी मायना ने स्त्री हट है स्त्रीनी हट है ने आपणे कहीए घणी वार कि आ पुरुष स्त्री गेलो थई गयो अने बधुं लावी दे पण ओली बिचारी स्त्री कई कई मरी जाए रोज हाथ पड़े अने रूम में आवे ने चालू करे मने हाड़ी पावजो कला हजारनी 15,000 रात पूरी थाय सवार पड़े आखो दी काई न बोले खावा आपे पीवा आपे रात पड़े पाछी आवे अने पाछी आखी कलाक 2 कलाक ककड़ा करे हाड़ी आपजो तो हरखी नहीं रहो रोज बोला हाज करे लोग कंटाड़ी जाए कि हाँ भाई जा सवार तने हाड़ी आपे हाले हाड़ी ना मजा कर कंटाड़ी ने मानस स्त्री हट छे आज देवी हट करी प्रभु जावा दो ना देवी जावामां सारा गुण नहीं न जाए तो सारू है तमारे न आવું तो कहीं नहीं मने तो जवा दो देवी तारी मर्जी हूँ तने हाय न कहूँ ना न कहूँ तारो मन माने तू कर पण देवी ध्यान राख पण महादेवનું स्थान न जोયું हैं महादेवનું स्थान न जोયું मैं आव नहीं आदर नहीं नहीं नयन माने ते घर कदी न जाइए भले वर्षे कंचन में पर घर ना पकवान ने कदी न करवी आस घर ना सूखा रोटला एमा होय मीठा आव नहीं आदर नहीं नहीं नयन माने ज्यां आव न होय आदर न होय सम्मान न होय सत्कार न होय आँख में स्नेह न होय ए घर कदी न जवाय जईए तो तकलीफ थाय भले कंचन व्यवसो होय संपत्ति होय रुपया वाळो होय तो भी ए घरे कोई दिवस पग न मुकाय पर घरना बीजाना घरना पकवाननी आस नहीं करवानी अभी प्रसंग में जवान नहीं घरे मस्त रोटलो बनावવાનો सूको रोटलो बपोरनो હોય તો બી ચાલશે એ ખાઈ લેવાનો તો કોઈને આવા પ્રસંગમાં જવાનું નહીં
આજે મહાદેવનું સ્થાન જોયું ને સતીએ એટલે મન દુઃખી થઈ ગયું, જ્વાળા ઉઠી ગઈ, આંખ લાલ થઈ અને બોલી ઉઠી, હે દક્ષ, તે આ ભૂલ કરી છે. દક્ષ, તે આ ભૂલ કરી, તે અમને આમંત્રણ ન આપ્યું, ન બોલાવી, તે મેં સહન કર્યું. તે તારી પુત્રીને ન બોલાવી કઈ વાંધો નહીં, પણ તે આજે બહુ મોટો અપરાધ કર્યો છે. આજે તે મોટો અપરાધ કર્યો છે, કારણ કે તે મહાદેવનું સ્થાન નથી મૂક્યું. અને મહાદેવના સ્થાનની અંદર જો યજ્ઞ હોય તો યજ્ઞ સફળ જતો નથી. અને જો આજે મારા સ્વામીનું સ્થાન નથી તો મારું સ્થાન અહીંયા આવવું એ બી નિસ્વાર્થ છે. અને એવા વિચારોથી કહેવાય છે કે એ દક્ષને કીધું કે હે દક્ષ સાંભળ, તે અન્યાય કર્યો છે, તે પાપ કર્યું છે, આનું ફળ તારે ભોગવવું પડશે. એટલું કહ્યું. કહેવાય છે કે અંગૂઠામાંથી અગ્નિની જ્વાળા કાઢી અને સતી છે એ અગ્નિમાં હોમાણા. અગ્નિમાં હોમાણતા રાખ થયા. અહીંયા નંદીઓને એ ક્રોધી થયા, દક્ષને મારવા જાય. દક્ષે સિપાહીઓને આજ્ઞા કરી કે નંદીઓને ગણોને બધાને માર્યા છે, બધાને કાઢ્યા છે મારીને. મહાદેવને ખબર પડી સતી હોમાણા છે, પણ મહાદેવને ખબર હતી આ થવાનું છે કઈ. પણ કહેવાય છે કે નંદગણો આદિ કૈલાસમાં પ્રવેશ કર્યો અને કીધું કે પ્રભુ, સતી યજ્ઞમાં હોમાણા, અમે બચાવી શક્યા નહીં, અમે રાખી શક્યા નહીં. પ્રભુ શું કરે? પણ ખબર પડી કે દક્ષે અમને પણ બહુ માર માર્યો છે, લોહી લુહાણ હતા. અને આ જોઈને શિવ ઊભા થયા, તાંડવ કર્યું છે, ક્રોધી થયા, જટાનો છેડો ખોલ્યો. એક જ લટ, જટાની ખાલી એક લટને પછાડી અને કહેવાય છે કે વીરભદ્ર નામના યક્ષને ઉત્પન્ન કર્યો છે. વીરભદ્ર, ચંડીશ આદિ બધા પ્રગટ થયા અને કીધું કે જાઓ, જ્યાં દક્ષનો યજ્ઞ ચાલે છે એ દક્ષના યજ્ઞને વિધ્વંસ કરી નાખો, દક્ષને મસ્તકથી ધરથી અલગ કરી નાખો. આટલા શબ્દ સાંભળતા વીરભદ્ર, ચંડીશ ગયા છે દક્ષના યજ્ઞ તરફ. અહીંયા બ્રાહ્મણો ઋષિઓ વિચાર કરે કે આ ખોટું થયું છે ને હવે કંઈક નવું થશે. દૂર જોયું છે, માટીની ડમરીઓ ઉડે છે અને વિચાર કર્યો કે હવે કંઈક થશે. બધા દૂર જવા લાગ્યા અને કહેવાય છે કે અચાનક રણ સ્વરૂપની અંદર વીરભદ્ર દેખાણો. યજ્ઞમાં પ્રવેશ કર્યો, યજ્ઞનો વિધ્વંસ કર્યો, લાકડા હોમ્યા, તેલના ડબ્બા હોમી દીધા, ઘાના મૂછો દાઢીઓ કાપી નાખી. ઋષિઓને બ્રાહ્મણોને બધા જોયા છે, જોયું છે દક્ષની સામે અને લાલ આંખ થઈને કહેવાય છે કે વીરભદ્રએ ખડગનો પ્રહાર કર્યો અને શિરનું છેદન કર્યું છે. અને કહેવાય છે કે મસ્તકમાંથી ધરને અલગ કરી નાખ્યું છે. અને કહેવાય છે કે એ ધરને ક્યાંય પછાડ્યું છે અહીંથી વીરભદ્ર, ચંડીશ ધીમે ધીમે પોતાના સ્થાને પહોંચ્યા, કૈલાસ પાછા આવ્યા છે, ચીરમ્યા છે. યજ્ઞ શાંત થઈ ગયો. બધા બ્રાહ્મણો, ઋષિઓ, દેવગણો બધા વિસ્મય દુઃખી થઈ ગયા. હવે શું કરવું? દરેકે બધાએ ભગવાનને સામે જોયું કે ભાઈ ત્યાં જવું પડશે, મહાદેવ પાસે. હે પેલા બ્રહ્માજી સામે જોયું. બ્રહ્માજી વિચાર કર્યો કે ભાઈ નારાયણને યાદ કરીએ તો નારાયણ વૈકુંઠ જવું પડશે. ના ના ના, હરિ કણકણમાં છે. હરિને યાદ કર્યા, નારાયણ પ્રગટ થયા. નારાયણે કીધું કે ભાઈ તો મહાદેવજી પાસે જવું પડશે, એની ક્ષમા યાચના માગીએ, પ્રાર્થના કરીએ તો આનો કંઈ ઉદ્ધાર થાય. એટલે દરેક ઋષિઓ, દેવગણો આવ્યા છે. અને શિવની પાસે આવીને સ્તુતિ કરી છે કે હે પ્રભુ, આ અપરાધ દક્ષથી થયો છે, એ દક્ષને ક્ષમા કરો, યજ્ઞ અધૂરો રહ્યો છે. હે પ્રભુ, આપ ઈશ છો,
અમે આપને ક્ષમા યાચના કરીએ છીએ. શક્તિ શિવસ્ય ચ પરમ. આપ સદૈવ સ્થિર છો, આ અપરાધનો ક્ષમા કરો. સ્તુતિ કરી મહાદેવની આજ્ઞાથી એ દક્ષ મહારાજને બકરાનું મસ્તક લગાવવામાં આવ્યું અને પુનઃ યજ્ઞ પ્રારંભ થયો. અને યજ્ઞની અંદર યજ્ઞ નારાયણ પ્રગટ થયા. અને યજ્ઞ નારાયણે કીધું કે હે દક્ષ, હે ઋષિઓ, હે દેવતાઓ, આ જગતની અંદર હું અને શિવ બંને એક જ છે. જે એનો દોષ કરે છે એ મારો દોષી છે, એટલે એનો કે મારો કોઈનો દોષ કરવો નહીં. શિવદ્રોહી મમ દાસ કહાવા, સો નર મોહે સપનેહુ નહીં આવા. જે શિવનો દોષી છે, દ્રોહી છે, ભગવાન કહે છે કે એ મારા સપનામાં પણ નથી આવતું. ભગવાન નારાયણ અગ્નિનારાયણ પ્રસ્થાન થયા, યજ્ઞ પૂર્ણ થયા.